Okay, I searched the subset symbol also. Okay, now I am writing set S. Set S. What are the elements? Can you say? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 3. Very good. Can you say the set T? 3, 2, 1. 1, 2, 1. 3, 2, 1. 1. So now our topic is which set is the subset of which set? Yes or no? Sir. We have to identify set. So we call that set S Subset of T. is this is a subset symbol, children. Subset Subset of T. 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 Is it clear? Yes. Also you are telling that T is a subset of T is the subset of S also. S. Am I correct? Yes, sir. You are also correct, of course. Somebody are telling when S is subset of T and T is subset of S, we can also write S is equal to T. T. One of the important rules in the sets, you notice it now. See, I did not explain anything. Just I took one example that set A, set S is the 1, 2, 3. Set T is the 3, 2, 1. Then you are noticing that all the elements of set S are present in the set T. So therefore set S is subset of set T and set T is subset of set S. Then so you are saying that principle, this is one principle, then one of the important rule in the sets. If set S is subset of T and T is subset of S, then S is equal to T. Very good. Now my dear children, is this set S and T are equal, you are telling, no? Yes, sir. So do you agree? Yesterday you said that how, sir? Somebody asked every set is a subset of itself. Do you agree with this now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఇంతోనే ఏకీభవిస్తారా మీరు? Is Yes, it true or sir. not? Yes, sir. I'll take one more example. Just try to give the answer. One comma, 2 comma, 3 comma, 4. If possible, you can also write in your notebook. Just I am discussing here. And anybody will say the elements in the set N? 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. English. Yes. Yes, sir. National. Now, somebody are writing on the board. Now, what is the relation between A and N? They are subset. They are subsets, you A will is say. a subset of N. A is a Please don't say. Subset of N. Don't N tell is a subset of are N. subsets. A is subset of N. Uday, అర్థమవుతుందా? ఆచార్య అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? Sir, voice break out. Your attention is very important here. నేను ఇక్కడ కొన్ని మార్పులు చేయబోతున్నాను. My voice is repeating. Okay. Now
in the two sets A and N, I am doing some changes. Please observe. What change I made? Tell me. 1, 2, 3. Made. Remote 4, sir. You remove Set 4, sir, from A A. is having 1, 2, 3. Is this statement is true? Yes, sir. This statement is true or not? Yes, sir. Now again some changes I am going to do. Yes, sir. Now, That is Yes, sir. set A is the subset of N or not? Yes, sir. What you are observing? అంటే మనం Numbers, అబ్జర్వ్ sir. చేస్తున్నది ఏంటి అని అంటే ఎన్ని సెట్ ఎలిమెంట్స్ A రిమూవ్ చేసినా is subset of N. That means సెట్ A లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ Set ఎలిమెంట్స్ N. N లో set N ఉన్నాయి లో అని. ఉన్నాయి. లో కూడా ఎలిమెంట్స్ yes, all the elements of A is are in the set of If we N. take 1 also, the A is a subset of N. hear me, can you see the screen? I think you lost the screen. Yes, sir. No, we can't see screen. Okay, one second. Now We can. కనిపిస్తుంది. now what you are saying, in set N this 1 2 is also there, some more elements are also there. Yes. Now tell me, I am going to take only one. Now is the subset of A is a subset of N or not? Yes, sir. Sir. Okay, now one more change I am going to do. Then also it is a subset, sir. What do you say now? Then also A is subset of N. Subset of N. A is subset of N. N. Okay, some members, those who are telling, maybe they understood. Some members, they are getting the question mark in their mind. I will raise that question. వాళ్ళ బ్రెయిన్ లో వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సార్ Sir, there is no Elements in that set, N లో but you ఉండాలి are కదా. telling that is a Then there are no subset. elements. How it will be the subset they will raise? అవునా కదా? Yes, sir. Yes. Why? Because now what procedure I did, just can you observe here? I did that whenever that 1 2 3 is there, you said A is a subset of N. అంటే ఈ A లో ఉన్నవన్నీ దాంట్లో మాత్రం ఉండాలి N లో. అంటే N లో ఇంకొన్ని ఎక్కువగా ఉండొచ్చు, అవునా కదా? Yes, sir. అవును సార్. I removed that 3. Then also you are telling subset. Yes, sir. Again I am removing one more element. Then also it is subset. Yes, sir. Yes, sir. Is also subset. Subset. For Sir, example, there are no elements now. yes, okay. I will. For your doubt, I will do one more thing. Now tell me, is A is subset of N or not? Yes, Yes, sir. ఎందుకంటారు? Yes, sir. ఎందుకంటారు? sir. అందులో elements లేవు. No elements in N and A. elements లేవు, sir. In Empty set ఉంది A, no కాబట్టి elements. Set N also no elements. So therefore, They just are we equal. studied, every set is a subset of itself. yes, sir. Yes or no? Yes, Now, sir. I am increasing one more element here. Then set A is a subset of N or not? Yes, sir. Yes, sir. ఎలా sir? We increase one more here. Sir, ఎలా? Then also Yes, sir. Then also. A subset ఎలా అవుతుంది any null Pen set ఎలా అవుతుంది అనేది sir? ప్రతిదానికి సబ్సెట్ అవుతుంది. ఏ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా సెట్ Okay. Harika, wait. Raising the question. ఎలా అవుతుంది అని అంటే మనం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మీ దగ్గర ఒక బ్యాగ్ ఉంది, రెండు బ్యాగులు తీసుకుందాం మనం. ఒక బ్యాగ్ లో ఏమీ లేవు, ఇంకొక బ్యాగ్ లో కూడా ఏమీ లేవు. Then the two bags are subsets to each other or not? Yes, sir. Yes, sir. నేను ఫస్ట్ సెట్ లో ఒక 2 పెన్సిల్స్ వేసాను, సెకండ్ బ్యాగ్ లో కూడా 2 పెన్సిల్స్ వేసాను, సేమ్ పెన్సిల్స్. సో దే ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, సెకండ్ బ్యాగ్ లో 2 పెన్స్ వేస్తున్నాను, ఫస్ట్ బ్యాగ్ లో వేయట్లేదు. దెన్ వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? No. No, sir. It is not a subset.
ఫస్ట్ బ్యాగ్ ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ సెకండ్ బ్యాగ్ అవుతుందో కదా? అవుతుంది సార్. Why? Because 2 pencils are there in the second bag. అర్థం కాలేదు. Now I will remove the okay. So from this I want to say that null set, the empty set is a subset of every set. Empty set is a subset of every set. Okay? Yes sir. Empty set is a subset of every set. This is one of the important rule. Every set is a subset of itself, and empty set is a subset of every set. You can do some practice, some more examples also you can take. Every time what you have to do, my suggestion is just you take both sets, you take some elements, and from the second set slowly you can do one element, then finally it will become that second set is the subset of first set. So when you are removing one element, sometimes you can remove all the elements also, then it will become empty set is a subset of every set. Okay, note down all of you. Note down. Every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. And second point, Empty set is a subset of subset of every set. Every set. okay. Now I'll take one set, set D. Now I will give the chance. Somebody asked me, sir, I have doubt. Can you please? Cleared, sir. Your doubt cleared? Yes, sir. Okay, that's why sometimes we have to give the chance to sir whenever we are asking the doubt. Yes, what sir is going to tell. Sometimes whatever sir is giving the explanation, with that explanation maybe your doubt may clarify. Okay. Okay, here it is, the set D. I'll take very less elements only, not 10 elements. Can you say possible subsets? Right. Sir, null set. Write the all possible subsets of set D. This is my question. Sir, 1. సెట్ డి 1 2 ఉన్నాయమ్మా. దీనికి ఈ సెట్ డి కి వీలైనన్ని ఉపసమితులు రాయమంటున్నాను. అంటే వీలైన అన్ని ఉపసమితులు రాయమంటున్నాను నేను. అంటే ఏ ఒక్కదాన్ని వదిలిపెట్టకుండా ఎన్ని ఉపసమితులు వస్తాయో గమనిద్దాం మనం. నిహారిక అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఇంతకుముందు నేనేం చెప్పాను, ఉపసమితులను నేనే రాసి ఇది ఉపసమితే కాదా అని అడిగాను. ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నాను, మిమ్మల్నే ఉపసమితులను రాయమంటున్నాను. సార్ అంటే మేము ఒక 2 లెటర్స్ తీసుకొని దాంట్లో రాయాలా? నువ్వు ఎలా రాస్తావో నాకు తెలియదు. నువ్వు రాసే సెట్ మాత్రం నాకు సెట్ డి కి సబ్సెట్ అయి ఉండాలి. సార్ 4 సబ్సెట్స్ వస్తాయి కదా? yes, correct. ఇక నువ్వు 4 చెప్పిన ఓకే 4 చెప్పిన వాళ్ళకు మిగతా వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. 4 ఎవరైతే 1 minute 4 వస్తాయి అన్న వాళ్ళు మీరు సైలెన్స్ గా ఉండండి, మిగతా వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వండి నన్ను. ఓకే సార్. సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ఏమైందంట, ఏమో మెల్లగా అంటున్నారు. ఆర్ చెప్పండి. 1 2 1 ఇలా రాయాలా?
కర్లీ బ్రాకెట్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి రాయాలి. ఓకే ఓకే కర్లీ బ్రాకెట్ సారీ కర్లీ బ్రాకెట్స్ లో రాశాను. ఇంకేం రాయాలి? టూ కూడా రాయమంటున్నారు. ఇంకేం సార్ రాయొచ్చు? అది అదంతా ఒకటే బ్రాకెట్ లో రాయొచ్చు కదా సార్? మళ్ళీ ఒకసారి అంటే 1 and 2 అనేది ఒకటే బ్రాకెట్ లో రాయొచ్చు కదా? రాస్తున్నా Yes, రాశాను. రాయొచ్చు. బాధపడదు, నువ్వేం బాధపడదు, అలా రాశాను. ఎంటీ ఓకేనా? ఎంటీ సెట్ ఎంటీ సెట్ సెట్ ఒక నల్ సెట్ డి కూడా అయిపోయింది కదా డి ఒక్క నిమిషం ఆగండి. మీరందరూ బాగా సెట్స్ చదివేసినట్టున్నారు, ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తున్నారు. ఓకే అంటే నిన్న చెప్పిన పేజీలు చదువుమన్న వాళ్ళందరూ ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతారు. ఇంకేమైనా వస్తాయా? ఒక డౌట్ ఉంది డి సార్. కూడా అయిపోయి కదా చెయ్య డి అంటే ఇది 1 to D కదా. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డి ఓన్లీ కదా సార్. అవన్నీ సబ్సెట్ ఆఫ్ సెట్ డి. అవునవును రాశాను కదా, సబ్సెట్స్ సెట్ డి, సార్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ సెట్ డి. నాకు ఒక డౌట్ ఉంది సార్. మీరు నిన్న నల్ సెట్ కి ఇంకో సింబల్ కూడా చెప్పారు కదా, ఆ సింబల్ రాయొచ్చా? ఆ బ్రాకెట్స్ అంటే బ్రాకెట్స్ కాకుండా సింబల్ రాయొచ్చా లేకపోతే రెండు రాయాలా? రాయొచ్చు. సింబల్ ఏవి సింబల్ చెప్పాను? పై సింబల్ చెప్పాను కదా, పై సింబల్ కూడా రాయొచ్చు. మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే నాకు కెన్ వి రైట్ లైక్ దిస్ అండ్ సంబడి ఆర్ ఆస్కింగ్ సార్ నేను ఈ 1 2 రాయను, డైరెక్ట్ గా డి అని రాస్తాను, ఇది కూడా కరెక్ట్ అయినా కాదా అని అడుగుతున్నారు. అలా రాయొచ్చు లేదా ఇలా కూడా రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ null set and 1 comma 2 రాయొచ్చు, కామా 2 రాయొచ్చు. రెండు కరెక్టే, both are correct. Is it clear to you? yes sir ఇంకో క్వశ్చన్ రాయాలనిపిస్తుంది నాకు. రాయాలనిపిస్తుంది. ఓకే నోట్ డౌన్. రైట్ all the subsets of set F is equal to A comma B comma C. Then what you will write? You write. ఓకే ఫస్ట్ ఏం రాయాలి మనము? ఎంటీ సెట్ రాయాలి. సబ్సెట్స్ రాయమనగానే మనం ఫస్ట్ ఏం రాసేయాలి? శూన్య సంఖ్యను రాసేయాలి. ఓకే ఎందుకంటే ఎంటీ సెట్ ఈస్ ఎ సెట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెట్ కదా. yes sir and also every set is a subset of itself kada. yes sir every set is a subset of itself. దాన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? A comma B comma C రాసేయచ్చు. ఇవి రెండు ప్రిన్సిపల్స్ రాసేసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమేం రాయాలో చెప్పాలి మీరు. సార్ ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఇండివిజువల్ రాద్దాం, ఒక్కొక్కరు నిల్చోబెడదాం. A B B C set C. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ నిల్చోబెడదాం. ఫస్ట్ ఏ తోని ఫ్రెండ్షిప్ బి ని చేపిద్దాము, సి ని కూడా చేపించేద్దాం, ఆయన పని అయిపోతుంది. ఏసీ ఓకే బీసీ. తర్వాత ఇంకోటి ఏ తోని అందరు ఫ్రెండ్షిప్ అయిపోయిందా? షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు అందరికి. మరి ఇప్పుడు ఇంకెవరు ఇవ్వాలి షేక్ హ్యాండ్?
BA ఎవరో BA కూడా అన్నారు కదా, ఆల్రెడీ BA వచ్చేసింది కదా ఇక్కడ. సార్ ఒక్క నిమిషం. ఓకే సార్. ఇవి కదా, కొంతమంది CA అంటారు. CA is nothing but AC. ఓకే BC is nothing but AB. సార్ కౌంట్ చేద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 వచ్చాయి. అవునా? నాకెందుకో ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది, మీరు బాగా చేస్తున్నారు. ఇంకో క్వశ్చన్ అడగాలనిపిస్తుంది. ఆచార్య ఒక్క నిమిషం ఆచార్య. చెప్పండి. మీరు చెప్తున్నారు, వాళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ ఎవరు రాయట్లేదు నోట్స్. సో మెనీ మెంబర్స్ నాట్ రైట్. ఓకే, అయితే ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ లో మనం ఏం చేద్దామంటే, ఈ రోజు చెప్పిన నోట్స్ కంపల్సరిగా వాళ్ళ ఆచార్యులకు పెట్టమందాము. రేపు పొద్దున కంపల్సరీగా ఆచార్య ఒకరు దువ్వుకుంటున్నారు, ఏమో చేస్తున్నారు. కదం శ్రేయ, వీడియో ఆన్ చేసి ఏం చేస్తున్నా తల్లి? ఇంట్రెస్టింగ్ లేదా క్లాస్? ఉంది సార్. అంతే కదా. ఎవరు జుట్టేసుకుంటున్నారంట. ఏంటో మరి సార్ చెప్తున్నాడు, కథ ఇందాంలేండి, బాగున్నట్టుంది కథ అనుకుంటున్నా. క్లాస్ బాగుంది ఒకటే సార్ ఏబి అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అది ఎవరైతే రాయట్లా, ఎవరు రాయట్లేదంట. చూడండి ఎంత రిమార్క్ ఇచ్చాడు మీ పైన సార్. మేము ముందు రాసేసాం సార్. 71 మెంబర్స్ లో నాకు రాసింది 16 సార్ మంది. నేను కూడా ఇప్పుడు రాస్తాను. ఓన్లీ 16 మెంబర్స్ పెన్తో రాశారు. ఓకేనా? రాసిన వాళ్ళు గుడ్ స్టూడెంట్, రాయని వాళ్ళకి మాత్రమే. ఓకే, హియర్ ఇస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సార్ మీ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏమొస్తుంది? 2 subsets of Given set B is equal to, you have to learn how to write the answer in examination also. మనం ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ లాగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ కావద్దు. డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామే కంపల్సరీ. అంటే మీరు థింక్ చేస్తున్నటువంటిది మాకు తెలియాలి. గివెన్ ఎంటీ సెట్ కూడా రాయాలి కదా సార్. ఇంకా నేను ఇంకా రాయలేను. వెయిట్ పరిగెత్తుతున్నారు మీరు, నన్ను పరిగెత్తి. ఓకే, దీంట్లో ఏమైనా రాయాలి ఇప్పుడు? సబ్సెట్స్ ఆఫ్ సెట్ బి. కొంతమంది ఏం చేస్తారు తెలుసా, సబ్సెట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రాస్తారు. అలా రాయకండి. సబ్సెట్స్ ఆఫ్ బి ఆర్ అని చెప్పి, కావాలనుకుంటే కింద రాసినా పర్లేదు, లేక సేమ్ లైన్ లో రాసినా సరే. చెప్పండి. empty set B itself. ఇంకేమైనా రాయొచ్చా? నో సార్. కానీ సెట్ బి దేనికి సబ్సెట్ రాయమంటే ఏమని రాస్తారు మరి? రివర్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. B subset of B subset of B. నేను ఏమంటున్నానంటే, ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు సెట్ బి కి సబ్సెట్స్ రాయమంటే 2 రాశారు, అవునా? ఒకవేళ నేను ఈ సెట్ బి ఇస్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ విచ్ సెట్ అని అన్నాను అనుకోండి, మీ దగ్గర ఏ సెట్ అయినా రాయొచ్చు. 1 2 3 4 P అని కూడా రాయొచ్చు. అవునా కదా? Is that set B is a subset of natural numbers? Yes sir. తప్పు చెప్పారు. Listen my question. Is this set B is the subset of natural numbers? Yes sir. చూడండి అక్కడ సెట్ బి లో ఏమున్నాయో చూడండి. క్వశ్చన్ ప్రకారం అడుగుతున్నారా లేకపోతే నార్మల్ గా మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు? లేదమ్మా, ఈ క్వశ్చన్ లో ఉన్నానంటే ఈ క్వశ్చన్ గురించి అడుగుతున్నాను అన్నట్టు కదా నేను. ఓకే సార్, అయితే లేదు. ఈ క్వశ్చన్ గురించి అడుగుతున్నాను అంటే దీంట్లోనే ఉన్నట్టు కదా, నేను బయటకి వెళ్ళలేను కదా. Is this set B is a subset of No, it's not natural. No sir, natural కాదు, హోల్ నంబర్స్ కాదు, ఏది కాదు సార్, జస్ట్ ఒక P అవుతుంది అంటే.
Okay. How many number of subsets you got? 2 sir. Okay. And next, here how many subsets you got? 2 చూడట్లేదు Four, screen చూడట్లేదు. Sir, 4 sir. 4. Okay, 4. Now in the next question, how many subsets do you got? 8 sir. 8 sir. You can observe here these all numbers 2, 4, 8 are the powers of 2 or not? Yes sir. Powers of 2. Yes, sir. 2, 4, 8 are the powers of 2. 2. That is nothing but number of, Subsets. I'm telling the principle now. అంటే మనం రాయక ముందే మనం ఈ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా ఎన్ని సబ్సెట్స్ వస్తాయో తెలుసుకోవచ్చు. నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ n elements set or 2. Can you say answer? Square. 2 powers. Power. 2 power. Become powers in of the the power. 2 power n. Yes, 2 power very good. n. 2 power n. This is one of the important rules you can note down. Why? Because sometimes when we are writing the subsets, we will miss some numbers. So with this principle, whether we are writing correct or not, we can check. The last question for you for this subsets topic. Note down all of you. Chapama. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఒక సెట్ ఇస్తాన్ని ఫినిట్ సెట్ తీసుకొని చెప్పారు కదా. Voice clear గా లేదు. ఎలా చెప్పగలుగుతారు Voice. సార్ మీరు ఇందాక నుంచి అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఫినిట్ సెట్స్ తీసుకున్నారు కదా. అవును. ఒకవేళ ఇన్ఫినిట్ తీసుకుంటే ఎన్ని రావచ్చు? ఇన్ఫినిట్ గానే వస్తాయి. ఇన్ఫినిట్ సెట్ తీసుకుంటే ఇన్ఫినిట్ గానే వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ డెఫినేషన్ చెప్పాను కదా. తీసుకుంటే దాని సబ్సెట్స్ ఏమి వస్తాయి? ఓకే. ఎంప్టీ సెట్ లో ఎన్ని ఇప్పుడు చూడు దానికి అన్నింటికి మనం ఈ ప్రిన్సిపల్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది నీకు. అంటే సార్ ఇన్ఫినిటీ అంటే కౌంటబులా సారీ అన్కౌంటబులా? ఇన్ఫినిట్ అంటే అన్కౌంటబుల్, నీకు సబ్సెట్స్ కూడా అన్కౌంటబుల్ వస్తాయి. కానీ నల్ సెట్ అడిగారు చూడు ఎవరు, నల్ సెట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మనకు? నో ఎలిమెంట్స్. ఎలిమెంట్స్ అంటే మనం n దగ్గర 0 తీసుకోవచ్చు ఈ ప్రిన్సిపల్ లో. అప్పుడు 2 to the power of 0 is equal to 0 నా 1 అంటే 1 సెట్ వస్తుంది. నల్ సెట్ is a subset of itself. Null set is a subset of itself. Clear any doubt? Oh yes sir. ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి. రైట్. ఇక నేను బోర్డు మీద రాయను, మిమ్మల్ని చూస్తాను మీరు రాస్తున్నారు లేదా. రైట్ ఆల్ ద సబ్సెట్స్. Write all the subsets. Write all the subsets of set of set sir. Of set. You can see on the screen. Of set. ఒక లెటర్ చెప్పండి, క్యాపిటల్ లెటర్. A M K. Okay. Okay. K is equal to రాసుకోండి అమ్మా, ఏదో ఒకటి రాసుకోండి. K is equal to ఏం తీసుకున్నా లోపల ఎలిమెంట్స్ చెప్పండి, ఏమైనా 4 ఎలిమెంట్స్ చెప్పండి. సార్ అంటే నార్మల్ గా 1 2 3 కాకుండా బిగ్ నంబర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చా? కానీ మనం రాసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. బిగ్ నంబర్స్ తీసుకోకుండా డిజిట్స్ చెప్పమ్మా, లేకపోతే ఈ రాసుకున్నా సరే. అంటే అలా తీసుకోవచ్చా సార్ అని అడుగుతున్నా. తీసుకోవచ్చు అమ్మా, తీసుకోవచ్చు. కాక్క గగ్గ కూడా తీసుకోవచ్చు.
కాకా గాగా కూడా తీసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ నాకు తెలుగు రైటింగ్ తెలియదు, ఇక్కడ తెలుగు టైపింగ్. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, 9. ఓకే, ఐ విల్ రైట్ Sir, 2, 4, 6, 8, 6, 10. 7, 8, 9. 7, 8. Okay. అందరు ఇదే రాసుకోండి. చలో రాయండి. ఓకే సార్. సార్ మైనస్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చా? వస్తాయి. తీసుకోవచ్చు, ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా సార్ తీసుకోవచ్చు. ఇన్ ది సెట్ 16 సబ్సెట్స్ వస్తాయి కదా సార్? ఏమో 16 మీరే చూడాలి, సబ్సెట్స్. నాకు తెలియదు ఎన్ని వస్తాయో, మీరు చెప్పాలి. సార్ 2 power 4 అంటే 16 కదా? అవును, ఏమో మరి 2 4 ఏం 2 కావాలి. power 16 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. 16 16 వస్తాయి సార్, ఇంటూ చేయొద్దు. అరే రామా, మీరు ముచ్చట్లు పెడుతున్నారు, మీరు ప్రాబ్లం రాయట్లేదు అసలు. మీరు ఫస్ట్ రాయండి, నోట్స్ లో రాసినాక చెప్పండి. దే లైక్ డిస్కషన్స్. మీరు రాస్తే అది 2నా 4ఆ ఏందైనా తెలుస్తుంది, డిస్కషన్ చేస్తే తెలియదు కదా. మ్యాథ్స్ ఇస్ నాట్ థియరీ పార్ట్, ప్రాక్టికల్ టోటలీ. వీడియో మ్యూట్ చేయాలి. సార్ ఎస్, సార్ ఇందాక మనము ఏబిని ఎలా అయితే కలిపి రాసామో వీటిని కూడా అలా రాయొచ్చా సార్, నంబర్స్ ని? రాయొచ్చు. కలిపి రాయడం అంటే నువ్వు కామా లేకుండా రాస్తావా? అలా కాదు సార్, ఏ కామా బి, ఏ కామా సి అలా రాసాం కదా, ఇది కూడా 6, 7 అలా రాయొచ్చా అని? రాయొచ్చు కాదు, అలానే రాయాలి కదా. Hindu, check your background. Have you finished? Only one set have. సార్ ఒకరిద్దరు నేమ్స్ తో అడగండి సార్. Yes sir. ఎస్ సార్. ఓకే, నాకు ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన నేను మినిమైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, స్క్రీన్ నుంచి నేను బయటకు. చెప్తాను నేమ్స్, వాళ్ళు చెప్తారు. మీరు అడగండి. ఓకే గుడ్. జే రక్షిత రాసావమ్మా? ఆచార్య కొన్ని రాసిన ఆచార్య. రాసిన వాళ్ళు చెప్పమ్మా. కొన్ని ఎందుకు రాసావమ్మా, అన్ని రాయాలి. ఓకే ఆచార్య. కొన్ని రాసి కొన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అడుగుతావా? అది కదా. చెప్పు, కొన్ని రాసినవి కొన్ని అయినా చెప్పు. ఎంటీ సెట్, మిగతా వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాలి. ఎంటీ సెట్ 6 7 8 9 6 7 8 9. ఓకే, నువ్వు చెప్పినవి రాస్తానమ్మా, రాంగ్ అయితే నేను రాంగ్ అంటాను. ఫస్ట్ ఎంటీ సెట్ చెప్పావు, దాని తర్వాత 6 7 8 9 కామా కూడా అనాలి. ఓకే, 6 7 8 9. ఎవరికైనా కాపీయింగ్ మీరు ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు కామా ఇవ్వలేరు అనుకో, వాళ్ళు ఏం రాస్తారంటే 6718 అని రాసిస్తారు. ఓకే, 6 నెక్స్ట్ 7 6 6 నెక్స్ట్ 7. ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ చెప్తున్నావు కదా నువ్వు. ఓకే, నెక్స్ట్ 8 నెక్స్ట్ 9. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి చెప్పగలుగుతావా? మొత్తం ఎన్ని సబ్సెట్స్ వస్తాయి? 16 ఆచార్య. ఎందుకు 16 వస్తాయి? అంటే ఇక్కడ 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆచార్య కే సెట్ లో, మనం 2 power 4 తీసుకుంటే 16 సబ్సెట్స్ వస్తాయి. yes, అంటే ఇప్పుడు నీకు ఒక ప్రిన్సిపల్ అనేది తెలిసింది అన్నట్టు. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ప్రిన్సిపల్ లాగా అగ్రీ చేస్తారా? చేస్తామండి. Do you agree this is a principle or not? Yes, sir. So this type of principles we should not forget. ఎందుకంటే మనం ఒకవేళ మర్చిపోయినా గానీ ఆ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా గుర్తుకొస్తాయి మనం కరెక్ట్ రాసామా లేదా అనేటటువంటిది. సార్ 2 power 4 ఇలా వస్తుంది. yes yes correct one. Next 6 7
I'll write downside 2 to individual over. Now making 2 2s. 6 comma 7. next. 6, 8. Okay, 6 తో ఫ్రెండ్షిప్ చేపిస్తున్నాం అందరిని ఫస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 6, 9. 6 comma 9. నెక్స్ట్ 7, 6. 7, 7 comma 8. 7 comma 6 అయిపోయింది చూడండి. 8. 8. నెక్స్ట్ 7, 9. 7 comma 9. నెక్స్ట్ 8 comma 9. వెరీ గుడ్. 7 తో ఫ్రెండ్షిప్ అయిపోయింది. 8 తో 8 comma 9. ఎవరది 8 అనేది? 9, 6. 9 comma 6 వచ్చేసింది కదా. 9 also 9, 6 సేమ్ కదా సార్. ఓవర్ సార్. ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చాయి ఒకసారి మీకు డౌట్ వచ్చిందంటే కౌంట్ చేసేసుకోవాలి ఇంకెన్ని రావాలి అనేటటువంటి. నెక్స్ట్ ఇంకెన్ని కావాలి మనకు? ఇంకా 4 రావాలి. 3 ఎలిమెంట్స్ ఇవి రాయండి ఇప్పుడు. 6 comma 7 comma 8. నెక్స్ట్ 6 comma 8 comma 9. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 6 comma 7 comma 8. 6 comma 8 comma 9. నెక్స్ట్ 7, 8, 9. నెక్స్ట్ 7, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 6 comma 7 comma 9. ఇంకేమన్నా పాసిబుల్ ఉన్నాయా? No sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 వచ్చాయా? Yes sir. sir. అయితే మీకు ఎగ్జామ్ లో కూడా 4 ఎలిమెంట్స్ వరకే అడుగుతాడు మాక్సిమం గా. ఇప్పుడు మీరు మీ దగ్గర 1 ఎలిమెంట్ సబ్సెట్స్ ఉన్నాయి, 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సబ్సెట్స్ ఉన్నాయి, 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సబ్సెట్స్ ఉన్నాయి, 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సబ్సెట్స్ ఉన్నాయా? మాక్సిమం గా ఇలా 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నంత మట్టుకే అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామ్ లో. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మార్క్స్ స్కోరింగ్ కోసానికి చెప్పాను. ఓకే, నౌ ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. Come to the page number 36. Screen close చేయనా? Okay sir. Shall I close the screen? Okay, sir. No, sir. తొందరగా సేవ్ కాలేదురా అమ్మా. ఓకే, now I am asking the question. Page number 36. ఇప్పుడు నా ముందున్నారు మీరు అందరూ. నాకు ఒక్కొక్కరికి ఆన్సర్ చెప్పాలి. నాకు ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత why you are saying that answer is correct also you have to give the reason. If you are saying correct also you have to give the reason. If you are telling wrong also you have to give the reason. Okay, I am asking the name. First I'll start with here no faces are there. Videos ఎవరైతే లేవో వాళ్ళని అడగను. వీడియో ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళని అడుగుతాను. Because I can see your face. All students start your Okay. video. I am asking Rakshita, Jangiti Rakshita. Acharya. Page number 36. Page number 36 లో do this లో దొరికాయా? Do this questions. ఉన్నది ఆచార్య. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పు. A is not subset to B Why? Reason. because A set have 1 2 3 4
But B set have only 2, 4. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ రీజన్. ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ మీకు 1 మార్క్ క్వశ్చన్ లో ఎలా అడుగుతాడంటే సేమ్ సెట్ ఏ 1 2 3 4 సెట్ బి 2 4 ఇస్తాడు. A is not subset of B. Rakshita said A is not subset of B. Do you agree with her? Give the reasons అని అంటాడు క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో. ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారు? రక్షిత చెప్పకుండా వేరే వాళ్ళు కూడా. నేను ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఏం అడిగాను? యు అగ్రీ విత్ రక్షిత, గివ్ ద రీజన్. వరలక్ష్మి, జీ వరలక్ష్మి. Yes, sir. వరలక్ష్మి చెప్పమ్మా. Why? Because A Do you set agree have. with- Yes, sir. Because A set have 1, 2, 3, 4 elements. And B set have only two elements. సో అంతేనా ఆన్సర్? Yes, sir. B I set don't give- అనేది నేను ఇప్పుడు 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కాబట్టి నీకు 1 మార్క్ ఇవ్వను నేను. ఎందుకు అంటే నువ్వు చెప్పే ఆన్సర్ నాకు కరెక్ట్ గా రీచ్ కాలేదు. ఇంకెవరు చెప్తారు? ఈ సోని. ఈ సోని. ఇప్పుడు డూ యూ అగ్రీ విత్ రక్షిత? దెన్ గివ్ ద రీజన్. సార్ B లో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి క్వశ్చన్ ఏంటి? ఆన్సర్ ఏం చెప్పింది ఆమె? ఏ ఇస్ నాట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి. మరి మీరు ఏం చెప్పాలి? రీజన్ ఏం చెప్పాలి? ఎస్ సుమనోహన. I will not agree with Rakshita because B can be subset of A, but A cannot be subset of B. Sumanoha, you are going in another way. Whatever statement she said, you tell it is correct or not. What she said, A is not subset of B. Rakshita said A is not subset of B. You agree with her? If not, give the reason. If yes or no, give the reason. No, because elements are not. There are only 2 elements in set B, but not in set A. Okay. Finally, do you agree with Rakshita or not? No, sir. Why? Okay. Kadam Sandhya. Bhargavi. G. Bhargavi. Rishik Rao. ఉదయ్, Rishik Rao. నారాయణపేట్. Do you agree with Rakshita? Give the reasons. Meenakshi. Once again, I am repeating and I will tell you the answer. Given question is set A is 1, 2, 3, 4. Look in the textbook. Set B is 2, 4. Then Rakshita said that A is not subset of B. Then my answer is yes, Rakshita is correct only. Why? Because all the elements of set A are not present in the set B. So therefore, A is not subset of B. అర్థమైందా? Yes, sir. సుప్రజ. సార్ ఒకసారి తెలుగులో చెప్పండి. రక్షిత ఏం చెప్పిందంటే ఏ బికి ఉపసమితి కాదు అని చెప్పింది. కాబట్టి రక్షిత కరెక్టే. ఎందుకోసానికంటే ఏలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మూలకము బిలో ఉంటే ఉపసమితి అంటాము. కానీ ఏలోని 1, 3 బిలో లేవు కాబట్టి ఏ బికి ఉపసమితి కాదు. అవును సార్. ఓకే. సుమనోహన. Okay. What is the second answer? C dash A. C not subset. is not subset of C is not subset of A. Very good. C is B not a dash subset A. of A. B dash A. is a subset, sir. B is a B is subset of A. A dash C. A subset subset of of C. Very good. B dash C.
B subset of C. Sixth question. Can you read that question? Empty Null set. is a subset of B. Null set. Null set dash B. Null set is subset of every set. Subset of B. Second bit. First question. State which of the following statements? Open bracket and close bracket is equal to null set is given. True or false? True, sir. True, sir. True. Second question. Second question. LHS is null set. RHS is one element. That is కదా సెట్ లో కూడా లేదు కాబట్టి it is false. False. Third question. 0 is equals కరెక్టా? నో, 0 అనేది ఒక నంబర్, కానీ రైట్ సైడ్ RHS ఏమి ఇచ్చాడు? ఇట్ ఈస్ వన్ సెట్. జనరలీ పాసిబుల్ అయితే సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ కావాలి, కానీ సెట్ వేరే ఎలిమెంట్ కి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాదు కదా. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫాల్స్. False. రీజన్స్ కూడా రాయాలి. ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కి మీరు ట్రూ ఫాల్స్ రాసినా కానీ రీజన్స్ రాయడం నేర్చుకోండి. సార్ రీజన్ ఎట్లా రాయాలి? ఏదైతే రూల్ ద్వారా ఏ రూల్ ద్వారా అవి ఈక్వల్ కాదని చెప్తున్నామో ఆ రూల్ ను కంపల్సరీగా రాయాలి మీరు. అర్థమైందా? yes sir. అర్థమైంది సార్. Yes, sir. Come to the try this. First bit lo set of quadrilaterals B is a square, rectangle, trapezium, rhombus. State whether A is subset of B or B is subset of A. Justify your answer. B is subset of A. నేను అడుగుతాను. Wait. నవ్య దివ్య. B is subset of A actually. B is subset of A. ఎందుకు? Why? Reason. Here the rectangle, square, rectangle, trapezium, rhombus are here. A level కదా చూద్దాం. దీంట్లో B is subset of A is the correct answer. Why? Give the reason. అక్కడ ఏం చెప్పాలి? స్క్వేర్, రెక్టాంగిల్, ట్రెపీజియం, రాంబస్ ఆర్ ద క్వాడ్రిలేటరల్స్ are present in the set A quadrilateral. So therefore it is a subset. set of quadrilaterals. మరి A is subset of B. Answer చెప్పండి. No. A is not subset of B. Reason. yes Reason చెప్పండి. క్వాడ్రిలేటర్స్ అన్నప్పుడు డిఫరెంట్ షేప్స్ వస్తాయి కదా, కోన్ ఆ 4 కాకుండా Yes. ఇంకా All వేరే quadrilaterals కోఆర్డినేటర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా సార్. అందులో అదే రీజన్ రాయాలి. అక్కడ మీరు రీజన్ రాయాలి. All quadrilaterals may not be square, rectangle, trapezium, rhombus. It may yes, come sir. in the another four sides Shapes. polygon also. All four sides polygons are not square, rectangle, trapezium, rhombus. there are many. If yes అన్న రీజన్ రాయాలి, no అన్న రీజన్ రాయాలి. reason రాయాలి. So my dear children, today we are completing this subsets topic. All of you complete these all, try these questions. Yesterday only I gave homework. ఈ రోజు Yeah, sir. కంపల్సరీగా Sir. ఈ డూ దిస్ ట్రై దీస్ క్వశ్చన్స్ మీ ఆచార్యులకు పెట్టాలి. రేపు Sir, పెట్టేసాం already. homework అడిగిన తర్వాత Sir, already we have class done start the చేస్తాం. homework. You send to your class maths teacher. Sir, already we have done homework, sir. రీజన్స్ రాసారమ్మా? రీజన్ రాయలేదు సార్. రాసాం సార్. రాసి పంపండి. If yes or no also you write the reason. ఓకే సార్. వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ లో అదే అడుగుతాడు. మనం ఏం రాస్తున్నాం? ఓన్లీ ఎస్ ఆర్ నో అని రాస్తాము. మరి అది ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? మీరు, మీకే తెలుసు, కానీ ఆ ఎగ్జామ్ కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి తెలియదు కదా. ట్రూ అయినా రీజన్ రాయాలి, ఫాల్స్ అయినా రీజన్ రాయాలి. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. క్లాస్ ఎండ్స్ హియర్. సతీష్ గారు. సరే. Today class too good. Thank you for cooperating students. ఇంకా కొంచెం డిసిప్లైన్ ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది క్లాస్. ఓకే. ఆ డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏదైనా రాసుకోమన్నప్పుడు మీరు రాయాలి ఖచ్చితంగా. నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఏంటంటే సమ్ మెంబర్స్